2021 ഇംഗ്ലീഷിനെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സും ഒക്കെയാണ് ഗ്രാമർ പാർട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനിയൻ ട്രീ ആണ്. അതിൻ്റെ സമ്മറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാം എന്താണ് ആ സ്റ്റോറി എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറിയും ഏകദേശം അറിയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ദ ഗിവൺ പാരഗ്രാഫ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതമായിരിക്കും. അപ്പോൾ 5 × 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 മാർക്കിനുള്ളതുണ്ടാവും. My first friend and familiar was a small grey squirrel arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy, but when he found that I didn't arm myself with a catapult or air gun, he became friendlier. And when I started leaving him pieces of cakes and biscuit, he grew bolder and finally became familiar enough to take food from my hands. First question, who is the narrator here? Second question, how did Grey Squirrel resent the narrator's invasion? Third question, why did the squirrel become friendlier? Fourth question, give one word for to feel bitter or angry about something. What did the narrator do to make friends with the squirrel? Then its possible answers are Ruskin Bond ആണ് ഇത്. Who is the narrator എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റസ്കിൻ ബോണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് ഗ്രേ സ്ക്വിറൽ റിസെൻറ്റ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് ഇൻവേഷൻ? ഹി സീംഡ് ടു റിസെൻറ്റ് ദ നെറേറ്റേഴ്സ് ഇൻവേഷൻ ബൈ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദി എയർ. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഡിഡ് ദ സ്ക്വിറൽ ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലിയർ? വെൻ ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ നെറേറ്റർ ഡിഡ്ന്റ് ആം ഹിംസെൽഫ് വിത്ത് എ catapult or air gun, it became friendlier. Okay. Next question is, give one word for to feel bitter or angry about something. Resent. Okay. Fifth question, what did the narrator to do make friends with the squirrel? The narrator left him piece of cake and biscuit to make friends with the squirrel. Okay. Imagine the narrators in Adventures in a Banyan Tree is writing a diary after watching the fight between Cobra and Mongoose. Write a likely diary. ഒരു ഡയറി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് 5 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡേറ്റ് എഴുതണം. ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഡേറ്റ് എഴുതണം. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡയറി എഴുതുന്നത് പോലെ അങ്ങ് എഴുതി തുടങ്ങുക. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ആ ദിവസത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആദ്യം എഴുതുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ ഡേ. ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഐ ഹാപ്പൻ ടു വാച്ച് എ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ കോബ്ര ആൻഡ് എ മംഗൂസ്. God, it was really a battle. I was on the tree as usual and a huge black cobra appeared right beneath it. At the same time, a mongoose also emerged from the bushes. When they came face to face, I never expected such a fight. It was really a battle of champions. Cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and fought with lightning movements. The mongoose pushed him tail and his long hair stood up on his spine. Both of them fought vigorously. When the combat was going on, a crow and a myna arrived the spot. Both of them hurled themselves at the cobra. Cobra struck the crow and killed it. Then myna refrained from interfering. When cobra weakened, mongoose raised himself on his short legs and had the cobra by the snout. It was a lightning snap. Cobra writhed and lashed about, but all to no avail. Mongoose dragged it into the bushes. When I narrated all this, grandfather was very happy with the mongoose. Even I am happy. I can fearlessly go there when he is patrolling there. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറി എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേറ്റ് എഴുതുക. കുറച്ചും കൂടി ഒരു കഥ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഡയറി എഴുതേണ്ടത്. അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1, 2, 3 പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതണം. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അത് ഒരു കാര്യം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മളെ മനസ്സിൽ, അന്ന് നടന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ കാര്യം കൂടെ എഴുതാം.
Seventh question. The boy in the lesson Adventures in Banyan Tree was very much thrilled by his acquaintance with the squirrel. Imagine he writes a letter to his friends. Prepare a likely letter. അപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ വീടിൻ്റെ സ്ഥലവും അങ്ങനത്തെ അഡ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഐവി കോട്ടേജ്, ലാൻഡോർ ക്യാൻറ്റ്, ഡെറാഡൂൺ. ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നടക്കുന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 28 ഏപ്രിൽ 1997. ഓക്കെ. ഡിയർ ശ്രാവൺ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടെങ്കിലും അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു കത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേലെ എന്തായിരിക്കണം, അഡ്രസ്സ് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റും കൊടുക്കണം. പിന്നീട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഏതാണോ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെയിം അത് എഴുതുക. ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് യുവർ വെക്കേഷൻ ദെയർ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവരോട് നിനക്ക് അവിടെ സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നീ നന്നായിരിക്കുന്നത് കരുതുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യം എഴുതുക. ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് യുവർ വെക്കേഷൻ ദർ. ഡു യു ഹാവ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ടു പ്ലേ വിത്ത്. നിനക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയോ കളിക്കാൻ. ഹോപ്പ് യു ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദം. നീ അവരുമായിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് കരുതുന്നു. ദെൻ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാൻ. അത് പാരഗ്രാഫ് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സ്പേസ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ഹിയർ എന്ന് എഴുതിയത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്, എ യങ് സ്ക്വിറൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ മെറ്റ് ഹിം ഇൻ ദ ബനിയൻ ട്രീ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേ ഇൻ കളർ. At first he was scared of me, but I remained very friendly to him. Slowly he also became friendlier, and when I started leaving him pieces of cake and biscuit, he grew bolder. Now they takes foods from my hands. He often delves into my pockets. Can you believe it? I really enjoy his company now. ഓക്കെ, അതാണ് മെയിൻ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്തത് അത് അവസാനിപ്പിക്കുക. കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ട്രൈ ടു മേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് ആനിമൽസ് ഓൾസോ ശ്രാവൺ. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലഷർ. ഹോപ്പ് വി വിൽ മീറ്റ് സൂൺ. യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി സിഗ്നേച്ചർ നെയിം. ഇതാണ് ഒരു കത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് കേട്ടോ. ആ ഒരു കത്തിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി പഠിക്കുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റർ എപ്പോഴും എഴുതിയിട്ട് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കാണാതെ തന്നെ പഠിക്കുക. Eighth question. The boy was thrilled at seeing the fight between the cobra and the mongoose. You may also have the same feeling. Narrate the fight scenes in your own words. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ എങ്ങനെയാണോ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വാക്കിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 6 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. It was an April afternoon when the boy was in the banyan tree. He saw a huge black cobra gliding out of the cactus. At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. Came face to face and started to fight. Mongoose was very clever and aggressive. He was a superb fighter. Cobra also was skillful and experienced. He moved swiftly and struck with the speed of light. It was to be a battle of champions. Then a myna and a jungle crow arrived there. They stood for Mongoose and interfered. Cobra struck the crow and it died. Myna then wisely refrained from interfering. After a few minutes of vigorous fight, cobra weakened. Mongoose caught on the snout of the cobra. It writhed and lashed about but couldn't escape. Mongoose killed it and dragged it into the bushes. നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ, എഴുതി പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് എമംഗ്സ് ദ വൂൾ വെർ ദി 3 baby squirrels, all of them white. Imagine the boy scribbled down his unforgettable sight in his diary. Write a similar diary. നമ്മൾ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഡയറി എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 25th May 1997. Today is a day of surprise. One of my squirrel friend has done a miracle. She has given birth to 3 baby squirrels. The surprising factor is that all the 3 babies are white. God, I can't believe it. I have never seen white squirrels. Even grandfather hasn't seen. How did it happen? I used to take grandfather's white rat to the banyan tree, and I have seen it going off together with a squirrel on little excursion. But I never expected them raising a family. I was wondering why the squirrel was putting straw and grass in my pockets. She was trying to her nest. Oh God, I never thought she was expecting 3 white squirrels. They are the offspring of grey squirrel and white rat. Grandfather told me squirrel and rat are related to each other. God, my banyan tree is a spot of miracles. This is the diary, okay.
റീഡ് ദ ഗിവൺ ഹിൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർഡ് എ പ്രൊഫൈൽ ഓൺ റസ്കിൻ ബോണ്ട്. റസ്കിൻ ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ. പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? നമ്മൾ എന്നാണ് ജനിച്ചത്, ബോൺ 19th May 1934, എവിടെയാണോ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര്, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പേര്, ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ. എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്തത്? ബിഷപ്പ് കോട്ടൺ സ്കൂൾ, ഷിംല. ഒക്യുപ്പേഷൻ എന്താണ്? ഓതർ, പോയറ്റ്. ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓതറാണ്, പോയറ്റാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദ റൂം ഓൺ ദ റൂഫ്, ദ ആംഗ്രി റിവർ, അവർ ട്രീസ് സ്റ്റിൽ ഗ്രോ ഇൻ ഡെറ. അവാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ജോൺ ല്യൂലൻ റൈസ് പ്രൈസ്, സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, പത്മഭൂഷൺ, പത്മശ്രീ, പത്മഭൂഷൺ, ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ്. TV ഷോ ഏതാണ്? എക് ദ റെസ്റ്റി. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രൊഫൈൽ നിങ്ങളത് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബോൺ, നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജനിച്ചതെന്ന് എഴുതുക, എഡ്യൂക്കേഷൻ എഴുതുക, നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടോയെന്ന് എഴുതുക, നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക. ഇതാണ് പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. Profile of Ruskin Bond. Ruskin Bond, the famous Indian author of British descent, is born on 9. ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് എഴുതാൻ. റസ്കിൻ ബോണ്ട്, ദ ഫേമസ് ഇന്ത്യൻ ഓഥർ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഡിസെൻറ്റ്, is born on 19th May 1934 in Kasoli in British India. He received education from Bishop Cotton School, Shimla. He has worked as an author as well as a poet. The Room on the Roof, The Angry River, Our Trees Still Grow in Dara are his important works. He has won John Lewis Rice Prize, Sahitya Akademi Award, Padma Shri, Padma Bhushan and Lifetime Achievement Award. Ek the Rusty is his famous TV show.